салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 11 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. сафари рустами эмомалӣ ба туркманистон, кишваре ки дар он қудрат аз падар ба писар гузашт. як сокини файзобод дар ҷанги Украина кушта шуд. раиси ҷамоати шаҳидонро ҳангоми гирифтани пора дастгир карданд. риштаи умри омӯзгори ҷавон аз Тоҷикобод ба таври фоҷиавӣ дар Москав канда шуд. таркиши мошини сӯзишворӣ дар Машчо 6 захмӣ ба ҷо гузошт. сокини Қирғизистон мошини КамАЗро дар марзи Тоҷикистон партофта гурехт. сокини Восеро барои уҷрат надоштани кӯдакаш ҷарима бастанд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. рустами эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллӣ, палатаи болоии парлумони Тоҷикистон рӯзи 11 май бо як сафари расмӣ ба пойтахти Туркманистон шаҳри Ишқобод рафт. ин сафар дар ҳоле сурат гирифт ки ахиран Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов аз мақоми президенти Туркманистон канор рафт ва ба ҷои худ писараш Сардор Бердимуҳамедовро ба қудрат овард. дар Тоҷикистон низ чанд сол боз нақшаи аз Эмомалӣ Раҳмон ба писараш Рустами Эмомалӣ супурдани курсии президентӣ матраҳ аст, вале ин нақша ба далели як силсила омилҳо чанд дафъа боз ба таъхир гузошта шудааст. дар аксҳои нашршуда дида мешавад ки Рустами Эмомалӣ бо ҳавопаймои махсуси Сомонейр ба Ишқобод омадааст. Рустами Эмомалиро дар ин сафари расмӣ ба Туркманистон раисони кумитаҳо ва роҳбари дастгоҳи Маҷлиси Миллӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар фурудгоҳи Ишқобод ҳайати Тоҷикистонро муовини раиси парлумони Туркманистон, сафири Тоҷикистон дар он кишвар ва дигар шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд. дар рӯзи аввали боздидаш аз Туркманистон Рустами Эмомалӣ бо раисони ҳарду палатаи парлумони он кишвар, раиси Маҷлиси Миллии Туркманистон Гулшод Маҳмадова ва раиси халқ маслиҳатӣ Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов мулоқот кардааст. бино ба иттилои хадамоти матбуоти Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, дар ин дидорҳо масоили рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва робитаҳои байни парлумонӣ баррасӣ шуданд. дар мулоқот бо президенти қаблии Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов Рустами Эмомалӣ бино ба иттилои расмии ӯро ба муносибати оғози фаъолият ба ҳайси раиси халқ маслиҳатии миллӣ Генгеши Туркманистон муборакбод намуда, ба ӯ дуруди бародарона ва таманниёти неки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро расониданд. Рустами Эмомалӣ писари калонии президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 34 сол дошта, аз соли 2017 инак 5 сол боз шаҳрдори Душанбе пойтахти ин кишвар аст. ӯ аз моҳи апрели соли 2020 раиси Маҷлиси Миллӣ, палатаи болоии парлумони Тоҷикистон низ интихоб шуд ва бо касби ин мақом расман раҳбари дуюми ҷумҳурӣ дониста мешавад. Рустами Эмомалиро як вориси эҳтимолии курсии президентии падараш мешуморанд. Эмомалӣ Раҳмон ки имсол ба синни 70 мерасад, аз соли 1992 қариб 30 сол боз бар Тоҷикистон роҳбарӣ мекунад. ҳанӯз дар соли 2016 синни ҳадди аққали номзадӣ ба президентиро дар Тоҷикистон аз 35 ба 30 поин оварданд. аксарият бар ин буданд ки ҳадаф аз тағйирот ҳамвор кардани роҳи Рустами Эмомалӣ барои ширкат дар интихоботи президентии соли 2020 аст, вале дар ин интихобот Эмомалӣ Раҳмон бори дигар номзадии худашро пешбарӣ кард ва даврони раёсаташро боз ба 7 соли дигар то соли 2027 тамдид кард. мақомоти Русия хабари марги як сарбози тоҷики артиши Русия дар Украинаро ба пайвандонаш дар ноҳияи Файзобод расониданд. наздикони Алиҷон Сафарови 25 сола, сокини деҳаи ҷонсӯзи ноҳияи Файзобод, гуфтанд ки ӯ солҳо боз дар артиши Русия хидмат мекард, вале аз ҳузураш дар Украина хабар надоштанд. бар асоси хабаре ки мақомоти рус ба наздиконаш расониданд, ӯ рӯзи 8 май кушта шудааст. дар кадом минтақаи Украина ва дар кадом шароит ӯ ҳалок шудааст номаълум аст. ҳанӯз нагуфтанд ки ҷасади ӯро ба Тоҷикистон меоранд ё на. аз ин пеш рӯзи 23 апрел ҷасади як низомии дигари тоҷиктабори артиши Русияро ба ватан наоварданд ва дар шаҳри Барнаули ин кишвар ба хок супориданд. ба гуфтаи пайвандонаш Абубакр Нозимови 24 сола рӯзи 12 апрел дар шаҳри Харкови Украина кушта шудааст. Абубакр рӯзи 15 феврал барои ҷанг ба Украина сафарбар шуда буд. аз оғози ҷанги Русия бо Украина хабари марги беш аз 10 зодаи Тоҷикистон ба наздиконаш расидааст. ҷанги Русия бо Украина беш аз 2 моҳ боз давом дорад. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 11 майи соли 2022 хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи Ҳабибуллоев Аловиддин, раиси ҷамоати шаҳраки шаҳидони ноҳияи Аштро бо иттиҳоми қаллобӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ ки боиси расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд шудааст,
انجام داده بعد تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده است. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت حبیب الله علاوالدین در وظیفه رئیس جماعت شهرک شهیدان نویه 8 کار کرده در دوام فعالیتش در حالت زیرین جنایت قلابی را صادر نمود، چنانچه نام برده با مقصد به دست آوردن درآمد مفت با استفاده از وکالت منصب برای جدا کرده دادن قطعه زمین نزد اولگی به مساحت 8 سوتق از شهروند مبلغ 10,000 سومانی طلب نموده، از مبلغ طلب نمودهش 5,000 سومانیش را گرفته باز آوردن باقی مانده مبلغ 5,000 سومانیش را طلب نموده است. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های اپراتیوی تفتیشاتی از جانب کارمندان اگنتی، حبیب الله بعد از شهروند گرفتن مبلغ 4,000 سومانی دستگیر کرده شد. در رابطه به حالت مذکور نسبت به حبیب الله با ماده 247 قسم 2 بندهای و گ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی با استفاده از مقام خدمتی که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شد. برای مکنون سابق جماعت شهیدان بر اساس قسم 2 ماده 247 همچون جزا و جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده برای اصابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگری خلاص میشوند. خوانندگان پایگاه خبری بامداد ثبت ویدیویی را فرستادند که در آن لحظه سوختار و ترکش در یک نقطه فروش سوزشواری در ناحیه مشچو ثبت شده است. این حادثه شب 2 می روی داد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 2 می سال 2022 بر اثر ترکیدن یک ماشین پر از سوزشواری در یک نقطه فروش مواد سوخت در جماعت آبردان ناحیه مشچو در شمال جمهوری 6 نفر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع این نهاد روز 2 می به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در یک نقطه فروش سوزشواری در حدود جماعت دهات آبردان ناحیه مشچو ولایت سوخت یک ماشین پر از مواد سوخت آتش گرفته ترکیده است. بر اثر ترکش نقطه فروش مواد سوخت و انشاءات اطراف آن خراب شده 6 نفر جراحت گوناگون برداشتند. همه آنها را در بیمارستان ناحیه مشچو بستری کردند. گفته می شود در خبر سبب ترکش هنوز روشن نیست. گفته می شود مقامات حفظ حقوق در حال حاضر مشغول معاین کردن سبب‌های آتش گرفتن و ترکیدن این ماشین پر از مواد سوخت می باشند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. سامان سفروف آموزگار زبان انگلیسی از ناحیه تاجیک‌آباد شب 9 به 10 می در یکی از ساختمان‌های شهر مسکو روسیه هنگام اجرای کارهای ساختمانی جراحت برداشته در بیمارستان از عالم چشم پوشید. سامان همگی 27 سال داشت و از او 2 فرزند خردسال، یک پسر و یک دختر یتیم ماند. در این باره سهراب وهابیان همکسب سامان سفروف از ناحیه تاجیک‌آباد و برادر شاعر شناخته تاجیک رستم وهاب در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر دادند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریباً نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تامین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود. سال‌های آخر شماره زیادی از آموزگاران نیز به سبب کمبود معاش رو به مهاجرت کاری آوردند. این در حالی است که در مکتب‌های تاجیکستان هزاران معلم به خصوص استادان زبان‌های خارجی نمی‌رسد. مرزبانان تاجیک یک ماشین بارکش تمغه کماز متعلق به یک شهروند قرقیزستان را دستگیر کردند. خود راننده ماشینش را پرتافته فرار کرده است. مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد که روز 30 اپریل سال 2022 قشون‌های سرحدی تاجیکستان در مرز دهه خوجه اعلی در کنار اسفره یک ماشین بارکش تمغه کماز را منع کردند. راننده این ماشین که طور معلوم شد ساکن ناحیه بادکن بوده است، ماشین را پرتافته به سمت مرز قرقیزستان فرار کرده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 378 کودکس جنایتی قرقیزستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز پرونده جنایتی گشودند. مرزبانان تاجیک ماشین بازداشت شده را به جانب قرقیزستان برگردانیدند و حالا آن در قلمرو این کشور در حدود واحد مرزبانی ارتبوز قرار داشته است. قرقیزستان از 20 می سال 2021 روای شهروندان و انتقال مال توسط مرزهایش با تاجیکستان را ممنوع کرده است. ولی با این وجود هر سر چند وقت درباره بازداشت
شهروندان دو کشور با اتهام قاچاق مال و محصولات گزارش‌ها به دست می‌رسند. در سالهای آخر در پس منظر مناقشه‌های خونین مرزی که تنها در یک سال آخر از هر دو طرف حدود 60 کشته و نزدیک 270 زخمی به جا گذاشت، روابط دوشنبه و بشکک خیلی بد شد. بد شدن مناسبت‌ها، افزایش بکرته موردهای بازداشت شهروندان دو کشور را با اتهام سرشکنی و قاچاق و حتی جاسوسی در پی داشت. همینطور مقامات دو کشور دهها نفر را با اتهام اشتراک در مناقشه‌های خونین مرزی تحت جستجو قرار دادند. رئیس دادگاه ولایت سوخت بختیار عاقلزاده ماه فوریه سال 2022 در نشست خبریش گفت در سال 2021 در تاجیکستان 39 شهروند قرقیزستان را با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر و محکوم به زندان کردند. خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجی قرقیزستان اخیراً خبر داد که روزهای ششم و هفتم ماه سال 2022 کارمندان سفارت این کشور در دوشنبه شهروندان قرقیزی را که در زندانهای تاجیکستان ادای حکم میکنند عیادت کردند. بنا به این منبع دیپلمات‌ها با 4 محبوس قرقیز در محبس رقم 1 در شهر وحدت، محبس رقم 4 در شهر دوشنبه و محبس رقم 6 در نویه یاوان واخوردند. دادگاه نویه واسه با قرار خود از 22 اپریل سال 2022 ساکن دهه زرکاران جماعت به نام ویسو و این نویه واحد تاشتیمیروف را برای تا حال از قید زکس نگذرانیدن دختر 2 سالش فرانوس که تا حال شهادتنامه تولد نداشته است به اندازه 3 نشان دهنده برای حسابها برابر 192 سومانی به فایده دولت جریمه بسته است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 11 ماه خبر داد که دادستانی نویه واسه ولایت ختلان حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را در بخش ثبت اسناد حالت شهروندی نویه واسه سنجیده معین نموده است که شهروند تاشتیمیروف واحد ساکن نویه واسه جماعت دهات ویسوف دهه زرکاران فرزند نابالغش تاشتیمورو و فرانوس سنه تولدش 23 فوریه سال 2020 را از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی تا حال نگذرانیده است. دادستانی خاطر رسان کرده است که طبق طلبات ماده 8 سرخط 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند پس از تولد فرزند پدر و مادر عهده‌دارند که پس از تولد فرزند را در مدت تا 3 ماه از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذراند. در همین اساس پروکورور نویه واسه نسبت به تاشتیمیروف بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده به دادگاه ارسال نموده است و دادگاه تاشتیمیروف را 192 سومانی جریمه بست. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داد که روز 11 ماه سال 2022 در جمهوری هوای تغییریابنده پیش بینی شده باران با شدت میبارد. به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تغییریابنده شده در بعض ناحیه‌های غربی ولایت باران کوتاه مدت میبارد. در شرق ولایت هوا اساساً به بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم، روزانه 13-18 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تغییریابنده شده در بعض ناحیه‌ها باران کوتاه مدت و در ناحیه‌های علایده باران با شدت میبارد. رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت شرق با سرعت 3-8 در بعض ناحیه‌ها با شدت 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی‌ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 15-20 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده در بعض ناحیه‌ها باران کوتاه مدت میبارد. در ناحیه‌های علایده باریدن باران با شدت در نظر است. رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در دامنه‌کوه‌ها شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 18-13 درجه گرم می شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز هوا تغییریابنده شده در بعض ناحیه‌ها باران کوتاه مدت و در ناحیه‌های علایده باران با شدت میبارد. رعد و برق به عمل میآید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی‌ها شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوا تغییریابنده شده شبانه و سحرگان باران با شدت میبارد.
رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت شرق با سرعت 4 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 15-17 درجه و روزانه 24-26 درجه گرم می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.